예, 들리시나요? 들리면 우리 덤스업을 합시다. 들리면은 덤스업. 잘 안 들리나요? 예, 이제 올라오기 시작하네요. 예, 감사합니다. 감사합니다. 자, 지금 아까 중간에 쉬는 시간에 한 분이 자율주행 자동차에서 쓰이는 머신러닝 모델은 어떤 것이 있나요? 답은 굉장히 많겠죠. 저도 다 모르죠. 이게 아까도 말씀드렸지만 어떤 문제에 따라서 머신러닝 모델이 예를 들어서 여러분들한테 여러분들이 컴퓨터고 여러분들 머릿속에 모델이 여러 개가 들어있다. 어떤 모델이 있을까요? 굉장히 많은 문제와 그거를 해결하는 모델이 들어있겠죠. 마찬가지로 자율주행 자동차가 그렇게 각광받고 그리고 이런 교보제로서 교육을 위해서 사용되는 이유 중에 하나도 굉장히 많은 문제들이 예를 들면 아까 그 TA 분께서 말씀하셨듯이 기본적으로 레인을 자동차 차선을 디텍트하는 차선을 인식하는 그런 머신러닝도 있어야 되겠고 어떤 사물이 앞에 나타난다면 그 사물이 이게 사람인지 아닌지에 따라서 갑자기 스탑을 할지 안 할지도 결정할 수 있는 거고 그리고 옆에 차가 가까이 오는지 안 오는지 이게 나한테 문제 여러 가지 문제가 있기 때문에 사실 어떤 머신러닝이 어떻게 사용된다라고 정의하기는 힘들어요. 같은 문제라 하더라도 다른 머신러닝 알고리즘을 사용할 수도 있고요. 우리가 이번 캠프에서 DSACS 캠프에서 사용하고자 하는 거는 Convolutional Neural Network이라는 머신러닝 모델을 사용하려고 그래. 가장 기본적인 모델 중에 하나입니다. 그럼 걔가 뭐냐? 그거를 이번 시간에 잠깐 소개시켜 드리려고 해요. 그래서 그거를 가지고 우리 시작하도록 합시다. 그러면은 처음에 해야 될 게 스크린 쉐어를 하고 여러분들 이 스크린에 채팅 박스가 보이나요? 안 보이죠? 뭔 말인지 모르겠죠? 안 보이죠? 그럼 됐어요. 제가 지금 너무나 많은 화면들이 있어서 채팅, 여러분들이 올라오는 챗 박스를 지금 그 화면 위에다 올려놨는데 쉐어링하는 화면 위에 혹시 보일까 해서 알겠습니다. 자, 그러면 이번 시간에 할 거는 그러면 그렇게 많은 머신러닝 알고리즘 중에 딱 꼭 집어서 한 가지 뉴럴 네트워크이란 거에 대해서 알아보려고 합니다. 이 뉴럴 네트워크는 eventually 영어에서 많이 사용하는 저도 많이 사용하고 진짜로도 많이 사용되는 단어 중에 하나가 eventually 그게 한국말로는 딱 뾰족히 없는데 점차로 이게 하다 보면은 뉴럴 네트워크가 다른 알고리즘에 가장 요즘 많이 사용하는 딥러닝의 기반이 돼요. 그래서 이 뉴럴 네트워크에 대해서 알아보는 시간을 갖고 이를 기반으로 해서 아까 얘기했던 Convolutional Neural Network CNN이라고 하는 여기 펜을 제가 포인터를 펜으로 바꾸고 CNN 이 케이블 방송국이 아니라 Convolutional Neural Network이라고 하는 아주 기본이 되는 그 딥러닝 여러분들이 뭐 컴퓨터를 그렇게 좋아하지 않더라도 요즘 딥러닝에 대해서는 들어보셨을 거예요. 그럼 전부 다 죄다들 선생님부터 부모님까지 딥러닝 하는데 도대체 그게 뭔지 이번 시간에 아주 간략히 소개시켜드리고 나중에 돼서 그거에 대해서 좀 더 자세히 공부하는 시간을 갖도록 하려고 그럽니다. 그래서 이 얘기를 시작하려면 제가 보기엔 여기서부터 시작하는 게 가장 좋을 것 같아요. 그럼 이게 뭐냐? 여러분들 사람의 센스는 how many sense do you have? 5? 뭐 육감까지도 얘기하고 있는데 in general it's a five sense. Among them, what is it? 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각. 맞죠? Five sense. Among them, what is the most important sense, do you think? Sight, 시각, vision, sight. I think the many of them agree. If you agree, please give me thumbs up. So 시각, vision is the most important sense of a human being. Do you agree? Yes, I think so. So the reason is that the best way
to decide which sense is most important, you can disable one of the sense. For example, if you cannot feel, you can the anesthesia. So 마취 주사 맞고 뭐 여기다 하고 살아본다. 뭐 살 수 있죠. 마취 주사 맞아도 오히려 고통을 못 느끼니까 뭐 이렇게 막 두들겨 맞아도 괜찮고. And if you lose, 혹시 여러분들 아실지 모르지만 옛날에 장금이라는 드라마가 있었는데 그 미각을 잃었다고 막 좌절하고. 근데 if you lose the taste, but we still live. That's some for someone it's the most important sense, the taste. But if you lose, why don't you live a day without your sight? So covering your eye, then live a day. I think not many people can live without your eye. So we are going to start such the vision. So how does the people recognize something? Have you ever learned? I think that in the science class you learned so this is the sunlight. So sunlight, actually when you recognize something object in your eye, so basically the object actually reflect the color. So such a light has the frequency. It's a spectrum. It's a visual spectrum. 가시광선이라고 하는 게 있고 빨주노초 파남보 그리고 ultraviolet and UV and 또 뭐가 있죠? 자외선, 적외선, 자외선. 갑자기 영어 단어를 잊어버렸는데 영어랑 한국말이랑 섞어서 하니까 좋다. 영어 단어를 잊어먹었을 때 한국말로 하면 되니까 적외선과 자외선. So IR, infrared. Thanks so much. So we have IR and we have the UV, ultraviolet, and also we have X-ray and so on. So this is the visual. So when we recognize something object, actually that object reflect only that color. Okay. So for example, if this is a green, only green color is reflected. All the other color observed. When you see the black color, there's no black color. Black means none of this visible light is reflected. 그래서 color라는 거는 어떤 오브젝트를 인식할 때 컬러를 인식한다는 거는 그거에 해당되는 컬러만 반사를 해요. 나머지는 반사를 안 하고. 그래서 블랙이라는 건 사실 컬러가 아니고 블랙은 none of color are reflected. 그러니까 아무런 컬러도 리플렉트가 안 되고 white이란 거는 뭐예요? all color. 그래서 all color가 다 리플렉트된 거. 그 리플렉트된 게 어디로 오냐? That goes through retina and lens, human. This is eyeball. 동공이라고 그러나? eyeball. Anyway, then it goes through the lens. Then eventually it projected opposite way. I think that you learn in the science class. 그러니까 반대로 상이 맺히죠. 이 뒤에 망막에. 이 상이 맺혀. There are a lot of sense over here. These sense get together. I forgot the name of that. Even I do not know in Korean. But there is something. So this one, that collect all the information that are collected from the sense. Then this information goes through your brain. Brain has the very special thing. It's called the neuron. So neuron consists of the several parts, including 이거 발음하기도 힘든데 여기는 한국말이랑 섞어서 해도 되니까 뭐 이름은 중요치 않아요. 무슨 축상돌기, 뭐 셀바디, 액션 여러 가지가 있는데 이런 정보를 입력을 받아서 좀 반복되고 많이 들어오는 정보는 셀바디에 킵해요. 그리고 이거를 다음번 뉴런으로 보내줘요. 그럼 여기에 또 뉴런이 연결돼 있어요. 이런 뉴런이 한두 개가 아니라 뭐 100개, 수천 개가 아니라 billions of neurons are connected each other.
So far we don't know exactly how the information from your sense are processed and kept exactly. Roughly we know this part is for the feeling, this part is for the old knowledge, and this part, but we don't know exactly how the information are processed and stored in your the brain. But we know basically such information are go through the number of neurons. So people thought about that. Can we keep such an idea to build a machine learning algorithm? Okay. So that is the starting point of the machine learning. 그래서 사람들이 제가 지난주에도 얘기했지만 computer science is not different from the human being. 컴퓨터와 사람은 굉장히 유사해요. 그 발전되거나 공부하거나 이런 방법들이. 왜? 당연히 컴퓨터는 사람을 위한 머신이니까 그거를 만든 사람들도 사람. 그래서 그걸 사용하는 사람도 사람. 그래서 사람이랑 굉장히 유사한 그 형태를 띱니다. 알고리즘도 마찬가지. It's the same to the algorithm. So people thought about how to keep the frequency. 앞에서도 얘기했죠. frequency, 반복되는 거를 keep하는 게 아이디어예요. 그럼 how to keep that frequency? How to keep such a repetition using neuron we'd like to keep. Eventually, if we can keep such an information to the cell body, then later, if there's a new one, so this is a tree. So there are a lot of information, color, shape, and everything, and process it, and process it, and process it. So in your cell body, we don't know how does your neuron to define what is a tree. But if there's a new image like this and go through, then we know this is a tree, like this. So this is 이런 과정은 그러면 뭐랑 넘버 원 지도학습, 넘버 투 비지도학습, 3번 강화학습, 세 개 중에 어떤 거일 것 같아요? supervise, 지도학습, number one. If you agree the number one, please give me thumbs up. Please give me thumbs up. If you agree this. 물음표도 있네. 누가? 물음표를 어떻게 줄 수 있나 처음 보네. 물음표를 한 사람도 있고, thumbs up도 있고, 자 아무것도 안 하고 있는 사람도 있고, 물음표도 있고. thumbs up도 있고, 예, 좋습니다. 그래서 이거는 바로 지도학습. 왜? 여기서 이게 tree라는 거를 가지고 이 안에 어떻게 되는지 모르지만 뉴런 안에다가 막 정보를 쌓아요. 쌓아서 그게 맞으면 나중에 새로운 이미지를 보더라도 아 이거는 나무다, 이거는 뭐다라고 우리가 인식을 할 수 있는 거 바로 지도학습입니다. 그러면 이 아이디어를 이용한 게 바로 뉴럴 네트워크. 혹시 한국말로 뭐라고 그러죠? 뉴럴 네트워크가? TA 분 중에 혹시 신경망, 인공신경망, 맞아, 신경망. 이걸 신경망 알고리즘이라고 그럽니다. 신경망 알고리즘. 이해해 주세요. 제가 공부를 한국에 있을 때 너무나 안 해서 한국어로 된 용어를 잘 몰라가지고. 그래서 이게 우리가 얘기하는 사람, 여러분들 몸속에 있는 뉴런의 구조입니다. 이거를 그대로 가져다 쓴 게 컴퓨터에서 사용하는 뉴런이라고 합니다. 뭐냐면 인풋이 있으면 요 인풋에 따라서 아웃풋. 뭐 예를 들어서 나무가 들어오면 이미지가 들어왔을 때 나무로, 여기 나무, 여기는 이미지로 처리할 수 있는 이런 구조를 가진 게 뉴런이라, 신경망. 인공망은 아닌 것 같고 인공신경망. 왜냐하면 이거 artificial neural network이라고 나중에 그래요. 이거 artificial이기 때문에 여기서부터. 이때는 진짜 사람 뉴런이고 여러분 머릿속에 있는, 여기서부터는 artificial neural network. 근데 이때 뉴런은 단 하나의 인풋, 단 하나의 아웃풋이기 때문에 문제가 예를 들면 뭐가 있을까? 짝수 홀수. 숫자가 들어가고 아웃풋은 짝수 홀수. 이런 정도면은 아마 뉴런 하나 정도면 될 거예요. 이퀘이션 하나로 하면 divide by 2 해가지고 할 수 있겠죠. 하지만 세상의 문제는 인풋이 이렇게 단순한 게 없어요.
여러 가지로 예를 들면 우리가 그림을 봤을 때 그림은 정보를 어떻게 인식할까요? 우리가 컴퓨터가 나중에 이것도 재밌는 얘기인데 우리 여기로 다시 가서 이거를 딱 요걸로 바꾸면 요게 뭐냐? 요걸 뭐라고 그러죠? 핸드폰. 핸드폰의 카메라로 바꾸면 똑같습니다. 여기서 하는 구조가 디지털 카메라를 만들 때 이 사람 눈, 여러분들 지금 머릿속에 달려있는 눈하고 똑같은 구조로 만들었습니다. 그래서 왜 광고 선전할 때 8 메가픽셀이라고 하는 거, 뭐 8M 하면은 800만 센서가 여기 달려있는 거나 마찬가지예요. 똑같이. 그러면 이걸 한순간에 여러분들 딱 눈을 깜빡거리면은 한 이미지가 와서 딱 맺히는 것처럼 여러분들이 셔터를 딱 누르는 순간 8 밀리언, 800만 센서가 딱 정보를 입력을 받아요. 그때 받는 정보가 뭐냐? intensity라고 그래요. 뭐냐 하면은 세기, 0에서 뭐 예를 들어서 0부터 100까지의 세기로 intensity라고 하는 그런 세기로 이거를 일렉트로닉, 여기서부터 가면은 이게 막 3000보로 또 얘기가 빠지는데 이거 카메라도 사람의 눈이랑 똑같다는 거. 그러면 여기 정보를 우리가 다음 페이지에서 정보를 받을 때 입력이 하나면 얼마나 좋겠어요. 근데 실제는 되게 많아요. 그래서 입력의 밸류가 이렇게 많아지는 거, 마치 800만 화소처럼 정보가 많아지는 것, 이러한 것들을 우리가 perceptron이라고 합니다. 여러분들 데이터를 보시면 아마 데이터가 학생, 예를 들어서 착한 학생, 나쁜 학생을 착한 학생, 나쁜 학생은 그렇고 잘생긴 학생, 못생긴 학생을 구별하려고 그래요. 그러면은 학생에 대한 정보가 있어야겠죠. 그러면 이름, 나이, 그리고 또 뭐가 있을까? 키, 그리고 뭐 머리카락 개수, 이렇게가 있어요. 정보가 벌써 몇 개야? 하나, 둘, 셋, 넷. 우리가 하려고 하는 건 잘생겼냐, 못생겼냐 구별을 하려고 그래요. 얘가 좀 그렇지만 벌써 입력을 할 때 정보가 하나, 둘, 셋, 네 개나 되잖아요. 그러면 이렇게 정보가 많아지면 많아질수록 뉴런 하나 갖고는 안 되니까 이때 사용하는 게 perceptron. perceptron은 이렇게 입력 부분에 데이터 종류가, 입력의 데이터가 많아지는 거. 근데 아웃풋은 한 가지예요. 단순한 거. 먹을 거냐 안 먹을 거냐, 짝수냐 홀수냐, 잘생겼냐 못생겼냐, yes or no로 나타내지는 문제를 우리가 perceptron이라고 합니다. 그런데 세상의 문제는 yes, no로 할 수 있는 게 별로 없어요. 예를 들면 잘생기고, 정말 잘생기고, 진짜 잘생기고, 이렇게 종류가 많아요. 그리고 과일, 예를 들어서 과일이라고 하면 사과가 있고 apple and pear, 배, 아니면 다른 과일. 입력은 사진, 예를 들어서. 그러면 아웃풋은 굉장히 많죠. 이렇게 입력과 입력도 많고 정보도 많이 들어오고 여러분들이 결정해야 될 사항도 많이 있어요. 이런 거를 우리가 multi-perceptron, specifically this is called the artificial neural network. So in Korea, 인공신경망이라고 하는 거. 인공신경망이라고 하는 게 바로 이러한 거를 말합니다. 그러면 what is a deep learning? Deep neural network means inside we have, if you go back to here, your neuron, it has a cell body. Cell body is the area. It's a part to keep your information, knowledge. So 그거에 해당되는 게 이 중간에 들어있는 놈들이에요. 이런 것들 중간에. frequency, 반복되는 거를 어떤 식으로든지 우린 어떤 식으로 될지 아직 몰라요. 또 어떻게 됐든 어떤 식으로든지 저장하는 게 이 중간에 있는 건데 이것들이 굉장히 복잡해져요. 왜? 문제가 복잡해지기 때문에. 세상에 그냥 단순하게 야 이건 개냐 이건 고양이냐 이런 문제가 아니라 세상에 너무나 복잡한 팬데믹이 언제쯤 끝나고 뭐가 어떻게 되고 막 복잡한 문제가 될수록 이 안이 복잡해져요. 여러분들의 뇌가
생각을 많이 하고 어려운 문제를 많이 풀수록 복잡해지듯이 이것들이 복잡해져요. 여러분들 이걸 가만히 보면 if you take a look at this and this and this, it looks like network. 그러니까 무슨 망처럼 보이죠? 네트워크. 이때 점점 많아지는 거. 이 네트워크가 복잡해지면 그러니까 복잡해진다. 딥해진다. 그래서 이것들을 deep neural network이라고 부릅니다. This is the deep neural network. So key part here there are several the name. So this is called the layer. 이걸 레이어라고 그래요. 하나의 레이어. Deep neural network은 굉장히 많은 레이어를 가지고 있어요. 그 중에서도 이 입력, 데이터가 들어가는 곳을 input layer라고 그래요. input layer. 이거를 절대 외우지 마세요. 뭐 외운다고 해서 뭐 시험 보는 것도 아니고 그냥 알아두시면 돼요. 이 나오는 거, 문제를 푸는 거, 이쪽을 output layer라고 그래요. output layer. 그럼 이 중간을 뭐라고 그럴까요? 중간. 아시는 분? hidden. 은익층. 와, 한국말로 은익계층. 예, 맞습니다. 이 중간을 hidden layer라고 해요. The reason is that we don't know exactly the meaning of this. Nowadays, there are new research to investigate inside this the hidden layer. But in general, we don't know. It's kind of black box. 여러분들, 제가 이거 할 때, 이건 마시는 거다 하고 먹을 거 하고 머릿속에 있는 뉴런이 어떻게 요거를 몰라요. 어떻게 돌아가는지. 사람마다도 달라요. 그래서 요 안을 hidden layer라고 합니다. 그래서 input, output, 중간은 hidden. 특히 specifically, if you have multiple hidden layer, this is called a deep neural network라고 합니다. 이제 여러분들도 엄마 아빠한테 오늘 수업 듣고 나서 deep neural network, deep 어쩌고 저쩌고 하면 이제 뭔지 설명할 수 있겠죠. 어떤 문제를 해결하기 위해서 우리가 인공신경망, 사람의 뉴런을 흉내낸 인공신경망을 사용해서 문제를 해결하려고 하는데 그때 사용하는 이 신경망이 복잡하면 복잡할수록 어려운 문제를 푸는데 그 복잡한 신경망을 우리가 deep neural network이라고 합니다. 라고 답하면 되는 거예요. 되겠죠? 다음 주까지 숙제 외워오기. 절대 외우지 마세요. 그러면 우리가 여태껏 we learned about what is artificial intelligence. Actually, we didn't learn, just introduce what is artificial intelligence. Artificial intelligence is the area of computer science to deal with what? Intelligent part of computer science to mimic the human brain. So actually, artificial intelligence include language, system, framework, algorithm, such a thing. Among them, if we focus on the learning, build a model, algorithm, that is called machine learning. 기계 학습이란 건 artificial intelligence의 한 부분이에요, 사실. AI는 애플리케이션을 말할 수도 있어요. AI는 전체 시스템을 말할 수도 있어요. AI는 language를 말할 수도 있어요. 굉장히 많은 부분을 담당하고 있어요. 그러니까 AI try to make the computer intelligent. 그래서 intelligent하게 만드는 알고리즘 부분만 딱 띄어내면 그거를 우리가 머신 러닝이라고 합니다. 이제 머신 러닝이 뭔지 대략 감이 잡히시겠죠. AI, 머신 러닝. 그래서 AI의 한 부분이다라고 생각하면 돼요. 뭘 하는? 학습을 진행하는 부분이다. 사람이 꼭 학습만 하는 건 아니잖아요. 이런 사람의 바디도 있고 이런 어떤 운동도 있고 커뮤니케이션도 있고 그 중에 학습을 담당하는 부분이 머신 러닝. 그거의 핵심을 이루는 게 뉴럴 네트워크예요. 꼭 뉴럴 네트워크만 있지는 않아요. 앞서도 얘기했지만 슈퍼바이스 러닝, 언슈퍼바이스 러닝, 리인포스먼트 러닝, 블라블라블라블라블라 되게 많아요. 그 중에 우리가 다루고자 하는 건 뉴럴 네트워크.
인간의 뉴런을 흉내낸 뉴럴 네트워크. 그 중에서도 딥러닝이 있다는 거. 요즘 굉장히 핫한 거. 그래서 이 딥러닝에는 it's depending on the type of network. There are many different networks. So for example, CNN. 아까 처음에 그 어떤 학생이 질문했죠. 아, 이름을 잊어버렸다. 그 자동차, 자율주행 자동차에서 어떤 머신러닝 모델을 사용하나요? 이런 것들을 다 사용한다고 보시면 돼요, 사실은. 그래서 예를 들어서 Convolutional Neural Network은 이미지를 분류하는데, 그래서 우리가 이 자율주행 자동차 프로젝트에서는 바로 이 Convolutional Neural Network을 사용하려고 합니다. 그 외에도 Recurrent Neural Network, Long Short-Term the Memory, and the blah 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 굉장히 많은 네트워크들이 있고 여러분들 주변에 언니, 오빠, 삼촌, 아버지, 어머니 뭐 이렇게 딥러닝을 공부하시는 분들은 대부분 이 중에 하나를 가지고 모델을 만들어내서 적용을 하는 이런 일을 합니다. 아, 이소율 님이 아까 물어봤었죠? 예, 알겠습니다. 감사합니다. 자, 그러면 히스토리에 대해서 또 알아보도록 하죠. 뉴럴 네트워크 히스토리는 옛날에 1956 you probably remember the beginning of artificial intelligence start from the middle of 1950. So this is one of them. So 1956, the two guys, right hand side, the Frank Rosenblatt, and the left hand side is the Charles the Wickman. So some article, New York Times, is called the Electronic Brain Teach Itself. 이게 뭐냐면 이 두 사람들이 도대체 그러면은 우리가 기계를, 컴퓨터를, actually 그 당시에는 컴퓨터라는 개념보다는 electronic circuit, 회로, 전자회로를 만들고 싶어 했어요. 이 사람들이. 어떤 것들을 인텔리전트하게 판단할 수 있는. 그때 사용한 게 요거, shape. 아주 베이직한 shape들을 구별해낼 수 있을까? 회로가, circuit이 이거를 구별해낼 수 있을까? 이때 사용한 게 perceptron이라는 걸 사용했습니다. perceptron 기억하시죠? perceptron은 다시 고백을 해서 여기 보면은 요거 perceptron 아주 단순한 거의 그러니까 yes or no의 문제를 그러니까 이게 동그라냐 아니냐 네모나냐 아니냐 정도 구별할 수 있는 입력은 이러한 이제 어떤 센서로 센서의 아주 기본적인 데이터를 가지고 이제 요 쉐입을 구별할 수 있느냐 없느냐 이 아이디어가 발전이 돼서 현재 딥러닝이라고 하는 딥 뉴럴 네트워크로 발전을 했습니다. 그러면 여기서부터는 이제 조금 어려워져요. 그래서 여러분들이 이거를 하나하나 이해하려고 지금은 노력하실 필요 없고 단순히 컨셉, 개념 정도만 이렇게 훑고 지나가려고 해요. 그래서 너무 단순한데? 라고 생각하지 마시고 혹시 나중에 더 관심 있으면 이 한 페이지 한 페이지가 지금부터 보여드릴 이거 한 페이지 한 페이지가 거의 1시간씩 강의를 해야 돼도 다 못하는 내용들이 많아요. 그러니까 이걸 너무 serious하게 생각하지 말고 you don't have to be serious about the theoretical concept that I'm going to explain. Just a taste. 아, 저런 게 있구나 정도만 알아두시면 나중에 실제 적용을 할 때 여러분들이 저거 이름은 들어봤어. 웨이트이 뭔지 알고 인풋이 뭔지 알고 아웃풋이 뭔지 알고 그 정도면 여러분들이 실제 적용을 하면서 배울 수 있을 겁니다. 그러니까 너무 그 디테일한 부분에 그 이해가 안 되거나 아니면은 너무 어렵거나 그래도 좌절하지 마시고 그냥 저런 게 있구나라고 very high level concept. So first, perceptron. perceptron은 앞서도 얘기했지만 우리가 배우는 뉴럴 네트워크 딥러닝의 가장 기본이 되는 거. 그래서 로센블라트하고 그 찰스가 만들어낸 처음 바이너리 클래시피케이션. 자, 용어 설명. 바이너리 클래시피케이션은 우리나라 말로 하면 뭐가 될 것 같아요?
아는 분? 예, 이진분류. 경민군, 경민양인지 경민군인지 정확치는 않지만 이진분류, 예, 맞습니다. 이진분류. 그래서 모든 문제는 단순화시키면 좋아요. 그래서 어떤 문제를 이진분류, yes냐 no냐, 이거는 어디서 나왔죠? 여러분들 과학 시간에 배우죠. 그 가설을 세우고 가설을 검증하죠. 그 가설, 통계학적인 가설이 바로 yes or no, 맞냐 틀리냐. 그래서 바이너리 클래시피케이션이 가장 기본이 되는 문제입니다. 그래서 만약 앞서도 우리가 머신러닝 공부할 때, 기계학습할 때 제일 처음 해야 될 게 문제를 찾아야 된다고 그랬죠. 그 문제를 과연 바이너리 클래시피케이션을 할 거냐, 멀티 클래시피케이션을 할 거냐, 이런 문제의 그 문제를 디파인하는 게 필요합니다. 여기서 하는 거는 가장 쉬운 이진분류, yes냐 no냐. 그러면 yes냐 no냐 알기 위해서 입력이 있어야 되죠. 입력 데이터가 여기입니다. input, output은 yes or no. 0이면 yes, 1이면 no. 예를 들면 여러분들 지금 코비드 테스트 하죠. 내가 좀 이상하다. 그러면 코비드 테스트 하면 코비드 시료를 채출해서 막 돌려가지고 어떤 뭐 염기 뭐가 이렇게 쭉 나와요. 그러면 이게 인풋 데이터예요. 그럼 요걸 가지고 검증을 해서 포지티브냐 네거티브냐 하고 결과를 만들어내는 거. 아웃풋은 0 or 1, positive or negative, 이진 분류 문제가 되는 겁니다. 그럼 이거를 위해서 그럼 어떻게 하냐? 자, 이진 분류. 잘생겼다? 아니다. 라고 해봅시다. 그래서 잘생기면 0, 못생기면 1. 뭐에 대해서? 사람에 대해서. 여기서 이름이 있어요. name. 여기에 키도 있어요. height. and 몸무게도 있어요. weight. and color. 좋아하는 컬러도 있어요. 이렇게. input value들이 이렇게 있어서 그러면 이 중에 잘생기고 못생긴 거를 정할 수 있는 게 그냥 상식적으로 하면 물론 다 말이 안 되지만 그냥 예를 들어서 이게 다 말이 안 되는 건 아니지만 이름이 중요해요. 잘생긴 사람을 정하는데. 그러면 이 웨이트이 높아지겠죠. 그래서 이 웨이트를 0에서 1까지로 만약 둔다면 이건 한 1 정도 되고 9, age가 있다면 age는 별로 안 중요해요. 0. 몸무게도 별로 안 중요해요. 0. 키는 조금 중요해요. 그러면 0.5. 이런 식으로 되면 요걸 가지고 우리가 판단할 수 있잖아요. 그래서 이 안에 있는 걸 뭐라고 하냐면은 가중치. 한국말로는 가중치라고 해서 weight이라고 합니다. 그러면 우리가 하고자 하는 거는 우리가 다시 처음으로 가서 지도학습. 슈퍼바이스 러닝은 뭐를 기반으로 한다고 그랬죠? 트레이닝. 엄마가 계속 이건 먹을 거 하면은 먹을 게 그 딱 컨셉이 잡히듯이 그러면은 엄마가 한번 먹을 거 할 때마다 그게 트레이닝이 되는 거예요. 그러면 트레이닝, 그래서 이름, 정규, and age, 20, 조금 심했나? 30, 30, 그리고 키, 180, 180은 좀 그렇고 170 하고 웃지 마세요. 170 이렇게 해서 있으면은 요거에 따라서 판단을 해봐요. 그래서 잘생겼다 했는데 얘는 잘생긴 애가 아니야. 그러면 뒤로 가서 요거 잘못됐다고 고치는 거예요. 조금씩. 얘를. 이거를 뭐라고 그러냐면은 백트래킹이라고 하는데 한국말로는 이것도 한국말이 있는데 그냥 백트래킹으로 합시다. 영어로. 백트래킹을 뒤로 가가지고 요거를 조금씩 고치는 거예요. 이때 고치는 방법이 역전파. 예. 똑똑한 친구들 되게 많네요. 역전파 맞죠? 한국말로 역전파. 백트래킹이라고 해서 뒤로 가서 얘를 고쳐요. 그럼 고치는 아이디어가 여기서 핵심이 되는데 그럼 어떻게 어드저스트, 어떻게 고칠까요? 이거 예를 들어서 나는 진짜 이게 포이슨인데 독약인데 먹고 싶어요. 근데 엄마가 아니다 그러면 잘 고쳐지는 친구가 있지만 잘 고쳐지지 않는 친구도 있어요. 그렇게 이때 사용하는 게 여러분들이 수학 시간에 배우는 미적분이에요. 이때 사용되는 게.
여러분들 아마 미적분이 어디에 사용될까 많이들 궁금하실 텐데 여기에 미적분이 사용이 됩니다. 이 부분에 대해서는 설명은 안 하고 갈게요. 혹시 관심이 있는 친구들은 이 부분을 공부를 하다면 내가 학교에서 배우는 미적분이 이런 데서 쓰이는구나 하고 알게 될 거예요. 조금씩 고쳐놔요. 미분의 아이디어가 뭐예요? 잘게 쪼개가지고 거기에 리밋을 극한으로 보내는 것처럼 여기서 조금씩 결국 그 최적화를 시켜나가는 방법을 우리가 사용을 해요. 거기까지만. 더 이상 하면 머리 헷갈려요. 머리 터지니까 이런 식으로 고쳐나가는. 엄마가 마치 야 이거 먹을 거야 그러면 내가 이거는 이건 먹을 거 아니야. 독약인데 이거 나한테 먹을 건데 조금씩 고쳐나가듯이 여러 번 혼나면은 그런 것처럼 트레이닝을 해나간다. 트레이닝할 때 요 밸류 가중치를 우리가 변화시키는 거. 그게 바로 perceptron이라고 합니다. 이때 한 가지 더. 이 기본적으로 아무리 트레이닝을 시켜도 안 되는 놈들이 있어요. 그럴 때는 어떻게 해야 돼요? 두들겨 패야지 말을 듣죠. 큰 자극을 줘야 돼요. 말을 안 들으면 이건 농담이고 뭐냐면 어떤 문제도 트레이닝만 한다고 해서 되지는 않아요. 어떤 때는 아무리 트레이닝을 해도 그 한계를 벗어나지 못하는 경우가 있는데 그때 뭔가 something 다른 거 여러분들이 다르고 다른 사람마다 다르듯이 특성이 있어요. 데이터마다. 그거를 바이어스라고 합니다. 바이어스는 한국말로 또 바이어스 편향이라고 하죠. 편향. 어떤 편향이 있기 때문에 이 바이어스를 고려해 주는 게 여기 플러스로 더해 줍니다. 여기 플러스로 바이어스가. 그래서 이 편향도 트레이닝을 시켜야 돼요. 이 편향도. 그래서 우리가 학습을 시킨다 그러면 이 안에 가중치들을 변하게 시키는 거 그리고 이 편향값 바이어스를 변화시키는 거. 그러면 실제로 컴퓨터 프로그램 안에서 이걸 어떻게 하느냐? input value 곱하기 가중치 더하기 input value 이름 곱하기 가중치 더하기 그 다음 나이 곱하기 가중치 더하기 그래서 다 더하는 거예요. 요 곱하기를 더해서 플러스 가중치를 편향을 더해주면은 바로 여러분들이 디시전을 할 수 있는 편견? 예, 비슷해요. 편향. 딱 고정이 돼 있어서 아무리 트레이닝을 시켜도 안 바뀌는 부분. 그래서 그거를 어드저스트 시켜주는 거를 바이어스라고 합니다. 그래서 이 정도로 해서 우리가 perceptron을 만들 수 있어요. 사실 이거를 수식으로 나타내면 되게 간단해요. 여러분들 1차 함수, linear algebra가 1차 대수, 함수, 또 한국말에 해서 하는 게 perceptron입니다. 이게 하나 있으면 싱글 레이어, 여러 개가 있으면 이게 멀티 레이어 perceptron이 되는 거. 그래서 이 정도까지만 멀티 레이어 perceptron까지만 되면은 프로그램으로 나중에 간단하게 보일 거예요. 이거를 디테일하게 보면 또 머리가 뽀개지니까 여기서 꼭 기억할 거 용어 first input, output, hidden 각각을 레이어라고 한다는 거. 이때 hidden은 weight 가중치가 들어갑니다. 가중치. 여기에 플러스 bias라고 편향값이 들어가서 이게 마치 내 머릿속에 있다고 생각을 해보세요. 실제로 머릿속에도 이와 비슷하게 처리되고 있어요. 여러분들 머릿속에서도. 근데 이게 한두 개가 있는 게 아니라 수만 이상이죠. 수백만, 수천만 개의 뉴런들이, perceptron들이 머릿속에 자리 잡고 있어서 그래서 이 안에서 프로세스가 되고 여러분들 지식이 쌓이고 경험이 쌓이는 그런 일들이 되는 거를 우리가 끌어내서 컴퓨터 안에서 프로그램으로 만들어낸 게 바로 우리가 머신러닝이라고 합니다. 제가 학생이었을 때 1989 이때는 대학교를 들어갔을 때인데 제가 요 뉴럴 네트워크를 처음 배운 게 2002년이었어요. 2002년도 20년 전에 또
요거를 autonomous land vehicle, 이게 자율주행 자동차예요. 이 뉴럴 네트워크를 이용해서 actually 이 미첼이라는 탐 미첼, 맨 처음 시간에 얘기했죠. 그 머신러닝 책을 쓴 사람, 그 사람이 89년도에 실제로 이거를 자율주행 자동차에 적용을 했어요. 이 인공신경망을. 그랬더니 시속 100km로 사고 안 내고 달리는 거를 사실은 89년도에도 이렇게 만들었었습니다. 이때 만든 인공신경망을 보면 간단해요. 인풋을 뭘로 하냐면 이렇게 이미지, 사진에서 이 부분만 잘라내요. 이거 다 필요 없어요, 사실. 왜? 우리가 길을 운전을 한다는 거 생각해봐요. 결국 굉장히 단순해요. 왼쪽으로 틀 거냐, 오른쪽으로 틀 거냐, 이게 다예요. 그렇지 않아요, 운전할 때? 왼쪽으로 틀 거냐, 오른쪽으로 틀 거냐, 이게 다니까. 그러면은 우리가 봤을 때 길이 이렇게 만약 있다면 이건 오른쪽으로 틀어야 돼요. 만약 길이 요만큼 이렇게 있다면 왼쪽으로 틀어야 돼요. 길이 가운데 이렇게 있다면 그냥 스트레이트로 가는 거예요. 그러면 이 정도로 알려면 이걸 길게 이런 거 필요 없이 여기만 끝에만 뚝 떼어내서 인풋으로 우리가 집어넣어요. 그럼 아웃풋은 좀 많죠. 왼쪽으로 틀더라도 왼쪽으로 얼만큼 틀느냐. 그래서 완전히 그냥 왼쪽으로 급하게 틀거나 아니면 오른쪽으로 급하게 틀거나, 여기는 왼쪽으로 조금 틀고 여기는 오른쪽으로 조금 틀고 여기는 미들 이러고 가는 거. 이게 아웃풋을 정하는 거예요. 그래서 요 신경망을 가지고 이때 사용된 히든 레이어는 4개뿐이 안 돼요. 그렇게 복잡한 것도 아니고. 그리고 인풋은 960이란 건 사실 뭐냐면 요 밸류예요. 각 부분의 밸류 값, 사진의 밸류 값이 인풋이 되고 960개, 아웃풋은 그러니까 왼쪽으로 턴할 건지 오른쪽으로 턴할 건지 30단계로 나눠놓고 실제로 이거를 트레이닝을 해서 자동차에다 적용했더니 100km까지, 시속 100km까지 사고 안 나고 갈 수 있는 모델이 무려 89년도면은 한 30년 전에, 30여 년 전에 만들어졌었습니다. 그래서 뉴럴 네트워크에 대해서 사실 좀 더 이해하고 싶으신 친구들은 이 부분을 공부를 하시면 돼요. 제가 이번 시간에 이거를 설명을 하진 않을 거예요. Activation Function, Weight, Cost Function, Backpropagation이라는 게 있어요. 항상 보다 이 뉴럴 네트워크, 이거 진짜 나 공부하고 싶다 그러면은 이 뉴럴 네트워크부터 시작하는데, 그러면 요 4가지 정도는 여러분들이 이해를 하셔야 돼요. 그래서 이거를 지금 이 시간에를 공부하는 건 아니고 이게 어떤 거다 정도만 간단하게 여러분들한테 알려드리고 그 강의를 마무리하려고 해요. 처음에 액티베이션 펑션은 뭐냐면 이 뉴럴 네트워크에 보면 이 마지막에 출력값들이 중구난방으로 나올 거 아니에요, 밸류가. 헷갈리잖아요. 그래서 이거를 좀 클리어하게, 심플하게 아웃풋을 0 아니면 1로 만들어주는 거예요. 1이면 포지티브, 0면 네거티브, 이런 식으로. 어떤 인풋 밸류가 있으면 10이 나오던 100이 나오던 이거의 함수값이 1로 나오게, 마이너스 100이면은 마이너스 1000이든 이거는 0로 가게, 이러한 수학 함수, mathematical equation이 있어요. 그게 sigmoid function이라고 부릅니다. 여러분들 수학을 문제 풀다 보면 아마 이 함수 굉장히 많이 봤을 거예요. 이게 우리가 컴퓨터나 사이언스에서 굉장히 많이 사용되는 함수예요. 여러 가지 이유가 있지만 첫 번째, 미분 가능한 함수예요. 미분을 하면 얘랑 거의 똑같은 놈으로 나와요. 제 기억에. 너무 오래돼서 기억은 안 나지만, 그래서 미적분에 보면 이거 갖고 문제를 굉장히 많이 내요. 시그모이드 펑션이라고. 그래서 이러한 0하고 1로 만들어주는 함수를 우리가 액티베이션 펑션이라고 합니다. 그러면 뭐가 좋다? 0 아니면 1로 만들어주니까 yes와 no로 만들 수 있잖아요, 쉽게. 그래서 이거를 액티베이션 펑션, 여러 가지 액티베이션 펑션이 있는데 시그모이드가 가장 파퓰러한 것. 다음 웨이트 우리 배웠죠? 이거에 우리가 반복되는 거를 웨이트로 킵하려고 그러는 게 바로 웨이트인데, 이 웨이트이 굉장히 중요해요. 그러면 딥 뉴럴 네트워크는 히든 레이어가 굉장히 딥하다고 그랬죠?
예를 들면 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 개가 있으면 이거마다 웨이트이 계속 돼요. 그럼 무슨 문제가 발생하냐면 머릿속에 인풋이 딱 들어왔어요. 내 사진이 딱 들어와서 잘생겼다 못생겼다를 내 사진을 판단해야 되는데 오다 보면은 이게 너무 길어가지고 이 앞서 판단했던 게 없어지기도 해요. 이런 문제들이 있어서 이걸 뭐라고 그러냐면 vanishing gradient problem이라고 하는데 이 너무 웨이트이 많을 때 그럴 때는 input value를 초기 밸류를 잘 지정하는 거. 이게 아마 여러분들 실제 구현하다 보면 이런 문제가 초기 가중치 설정 이런 문제가 나오게 될 때 아마 이게 그거구나 라고 생각하시면 돼요. wait. 다음 cost 펑션은 이 쉽게 얘기하면 여러 가지 예를 들면 여긴 개 여기는 고양이 여기는 사자 이렇게 분류를 하고 싶어요. 그러면은 이 분류를 할 때 분류되는 걸 우리가 정규화라고 그러죠. normalization. 정규화하려고 그러는 거예요. 밸류를 어떤 밸류가 나오든 0에서 1로 만들어주는 거예요. 왜 이런 짓을 하냐면 정규화를 안 하면 어떤 때는 이게 10, 이거는 9, 이거는 5 이런 식으로 나와요. 그러면 이게 도대체 10이 얼마만큼 10인지 얼마만큼 9인지 모르잖아요. 다 그래서 0부터 1로 만들어주는 거예요. 좀 평균적으로. normalization. 제 이름이 여기서 들어가요. 정규화 과정. 여러분들 아마 수학 시간이나 과학 시간에 들어보셨을 거예요. 정규화 과정을 한다. 정규화. 그래서 이때 사용되는 함수를 soft function이라고 합니다. cost function이라고 합니다. backpropagation 얘기했죠? 항상 뒤로 가서 엄마가 혼내면 내 자신을 잘 돌아보고 엄마가 혼냈을 때 내가 뭐가 문제 있었는지 고치고 다시 테스트하고 아직도 엄마가 만족하지 못해서 그럼 뒤로 가서 backpropagation 그래서 고치고 조금씩 이거를 우리가 뉴럴 네트워크의 핵심은 이 backpropagation이라고 합니다. 자 그러면 여러분들 시간 되실 때 이거 한번 제가 지금 쉐어가 데스크탑으로 돼 있네요. 이거는 광고인데 이게 뭐냐면 3 blue 1 brown이라는 사이트인데 여러분들 심심할 때 사이언스나 과학이나 매스나 컴퓨터 사이언스 관심 있는 분들은 여기 한번 나와 있는 비디오들 보면 진짜 잘 만들었어요. 이 비디오가 딥러닝에 대해서 설명해 주는 비디오인데 이거 말고도 굉장히 많은 재밌는 비디오가 굉장히 과학적이고 체계적이고 그리고 정확하게 그냥 진짜 펀으로 왜 유튜브 비디오를 보다 보면은 그냥 재밌게 이런 거 만들어 놓은 게 있는데 이 True Blue 1 Brown은 굉장히 많은 사람들이 점검을 하고 이거를 비주얼라이즈 시각화해서 어떤 알고리즘을 쉽게 이해하게 만들어 놓은 유튜브 채널이에요. 그래서 시간 되실 때 한번 이 비디오를 이것뿐만 아니라 다른 것도 여기 보면은 뉴럴 네트워크라든지 다른 것도 많이 나와 있어요. 한번 이거를 보시면은 굉장히 많이 도움이 될 겁니다. 그러면은 요거를 보면서 2교시 마치고 우리가 12시 10분부터 점심 드실 분 드시고 12시 10분부터 계속 3교시 이어서 하도록 하겠습니다. 3교시에는 지난번에 했던 파이썬, 파이참이 준비가 되도록 What we're going to do is put together a neural network that can learn to recognize handwritten digits. 문제는 이게 영어인데 영어가 그렇게 어렵진 않아요. 아니면 여기 항상 보면 캡션이 있어요. And I'm happy to stick with the status quo here because at the end of the 여기 two 캡션이 videos, 있으니까 I want to 한글이 point you to a couple 되는지 of resources where you can learn more and where you can download the code that does this and play with it on your own computer.
한글 자막, There are many variants of neural networks, and in recent years, there's been 한글 sort of a 자막, boom in research towards these variants. But in these two 코리안, introductory videos, 코리안. you and I are 아, just 여기 going to look 있다. at the simplest, plain vanilla form with no added frills. This is kind of a necessary prerequisite for understanding any of the more powerful modern variants, and trust me, it still has plenty of complexity for us to wrap our minds around. But even in this simplest form, it can learn to recognize handwritten digits, which is a pretty cool thing for a computer to be able to do. And at the same time, you'll see how it does fall short of a couple hopes that we might have for it. As the name suggests, neural networks are inspired by the brain. But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. It's really not more than that. For example, the network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 이미지에서 pixels 우리가 of the 왜 input image, 몇만 화소, which is 화소를 784 말하는 게 neurons 픽셀이에요. in total. Each one of these holds a number that represents the 여러분들 grayscale 이미지를 value 사진을 of the 찍어서 corresponding 막 pixels, 확대해서 보면 ranging from 이렇게 0 보입니다. for black 실제로. pixels up to 1 for white pixels. This number inside the neuron is called its activation. And the image you might have in mind here is that each neuron is lit up when its activation is a high number. So all of these 784 neurons make up the first layer of our network. 이게 인풋이 되는 거죠. 한 픽셀, 한 화소가 하나의 인풋. Now, 그래서 jumping over to the last layer, 784개의 인풋. this has 10 neurons, each representing one of the digits. The 그래서 activation in 문제는 these 아웃풋은 neurons, again, 0부터 some numbers between 0 and 1, 9까지를 숫자를 분류하는 represents how much the system thinks that a given image corresponds with a given digit. 점심 드실 분들은 점심 드시고 쉬실 분들은 쉬시면 돼요. 지금 쉬는 시간이에요. Which, for the time being, should just be a giant question mark for how on earth this process of recognizing digits is going to be handled. In this network, I chose 2 hidden layers, each one with 그래서 16 여기서는 neurons. 2 히든 레이어가 있죠. Admittedly, that's kind of an arbitrary choice. To be honest, I chose 2 layers based on how I want to motivate the structure in just a moment. And 16, well, that was just a nice number to fit on the screen. In practice, there is a lot of room for experiment with a specific structure here. The way the network operates, activations in one layer determine the activations of the next layer. And of course, the heart of the network, as an information processing mechanism, comes down to exactly how those activations from one layer bring about activations in the next layer. It's meant to be loosely analogous to how in biological networks of neurons, some groups of neurons firing cause certain others to fire. Now, the network I'm showing here has 모든 already been trained to 뉴런이 recognize 다 digits. 이렇게 Let me show you 영향을 what I 주는 mean. 건 아니에요. 그 중에서도 어떤 거는 어떤 문제에 대해서 영향을 주고 어떤 거는 어떤 문제에 대해서 영향을 주고 이런 얘기를 하는 거예요. According to the brightness of each pixel in the image, that pattern of activations causes some very specific pattern in the next layer, which causes some pattern in the one after it, which finally gives some pattern in the 이게 next layer. 20분 되는데 이걸 다 볼 수는 없고 여기서 마치고 여러분들 쉬는 시간을 하도록 하겠습니다. 나중에 집에서 꼭 이것뿐만이 아니라 다른 것도 재밌어요. 보면은 영어가 그렇게 어렵지 않고 여기 Before jumping 캡션이 into the math 있으니까 for how one layer influences the next, or 여러분들 how training works, let's just talk about why it's even 숙제로 보는 reasonable to 걸로 expect 하고 a 여기서 layered structure like this to behave. 마무리하도록 하겠습니다.